नमस्कार मु आपण मानकर प्रिय कृष्ण सर पुणी थे गोटे नुआ भिड को लेकिन आज आलोचना को आरंभ करवा। आज जो टॉपिकटा रोचे आमर विशेषकर चित्रकल्पवाद व प्रतीकवाद बा फास्ट आम प्रतीकवाद और चित्रकल्पवाद विशेषकर यह आमर थर्ड सेमिस्टर पिला एमओडी 10 यूनिट 1 ब्लॉक 1 यूनिट 1 2 3 4 एमती सब रही। तो आज जोड़ा आम आलोचना करा बहुत इंपोर्टेंट जिनस प्रतीकवाद व चित्रकल्पवाद तारी संपर्क भिडटी या पर मुझे देदेवी वास्तववाद सब जो जो अच्छी रोमांटिसिज्म अच्छी तुम आउ जो अच्छी से सब मुझे विशेषकर जो मैंने मो यूट्यूब चैनल को नुआ दयाकर सब्सक्राइब करदे ता सहित वीडियो जदि आपण मानको पसंद आसला ताले लाइक शेयर करने को भूल जमार भूलिए ना। ता सहित विशेषकर जो जो मैंने भी क्लास देखुं तो विशेषकर मो क्लासटा मुझे कहूँ बिना स्किप रे देखंतु बिना स्किप रे जदि देखिए ताहले आपण बुझीपारे टॉपिक को जदि स्किप करी करी जिबे तो आई होप आपणकर कॉन्सेप्ट क्लियर हेबनी आपन जिते भी वीडियो देखले किसी फायदा नुह आपन जदि ध्यानर सह कूल माइंड सहित जदि गोटे वीडियो जदि आपणकर प्रतीकवाद चित्रकल्पवाद उपर डाउट रोचे मात्र ये गोटे वीडियो देखी दिंतु डेफिनेटली मुझे 100% श्योर दे कहूँ आपण मानकर कॉन्सेप्ट क्लियर है आउ ए क्लासटा मिलबनी आपण मानक पूरा सरल भाव में सहजरे गोटे पिला बुझीपारा बेले से भाई कहूँ। तो आपण मानकर इच्छा देखिए जब देखिए आ कौन करवा। तो आरंभ करवा आज टॉपिक जो प्रतीकवाद वो चित्रकल्पवाद। देख चित्रकल्पवाद वो प्रतीकवाद अच्छे आम नहीं आज देख आम पढ़ा आज चित्रकल्पवाद और प्रतीकवाद प्रथम प्रतीकवाद तापर जीवा चित्रकल्पवाद है। ये जो वाद गुड़ाक आम जाचे कि भाव में सृष्टि होमको विशेषकर कहवा किसी पड़ो ना स्टार्टिंग यूनिट ही आम जाचे वाद कि सृष्टि होची पुणी रोमांटिसिज्म एवं गोटे गाड़ी आस क्लासिसिज्म आम जानी है से तार बाद गोटे कौन रही है। तो से बाद भली प्रतीकवाद और चित्रकल्पवाद रही है। एटा बेसी किसी नुह अल्प अच्छी सांगे सरीज भावुँ घंटा भितर सारी भावुँ। देख आज जो दीटा टॉपिक जानिबा प्रतीक माने कौन चित्रकल्पवाद माने कौन देख फास्ट आमको धारणा देवा पड़ो है प्रतीकर माने कौन एवं चित्रकल्पर माने कौन है गोटे गोटे आलोचना करवा। स्टार्टिंग मु तुमको कहि दूची प्रतीक माने कहबा गले आमे गोटे सिंबल को बुझी थाउ किंतु प्रकृत रे सेया नुह से भली उद्देश्य रे आमे जो सब साहित्य गुड़िक रचना करवा सी हे हमर प्रतीक। आ चित्रकल्पवाद कहले समस्ते बुझंती इमेज को बुझंती कौन से गोटे फोटो को बुझाई थाए किंतु प्रकृत रे तुमर पाठ अनुसार चित्रकल्पर वादर माने ताहा नुह ए स्टार्टिंग लाइन एठू आरंभ करवा आमे हैला। तुमे जेतिक भी बुझीथिलो चित्रकल्प माने गोटे इमेज बोली भाबुथिलो सेटा नुह प्रकृतर माने होची जोटा साहित्य जगत रे चित्रकल्पर माने कौन सेटा आज टॉपिक एठू आरंभ करवा आज हम हैला। फर्स्ट देखिबा प्रतीकवाद कौन आ प्रतीकवाद किभली भाव में सृष्टि हेतिला हैला सेठू आरंभ करवा। ऊनविंश शताब्दी रे मध्य भाग में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति क्षेत्र में परिवर्तन देखा देइतिला। एही आंदोलन प्रभाव में साहित्य मध्य प्रभावित होइतिला। रोमांटिक आंदोलन और वास्तववादी आंदोलन देखा देइतिला। एही गोष्ठी प्रकृति उपर विज्ञान आधिपत्य जाहिर कले। मनीष प्रथमे प्रकृति उपर आस्था प्रकाश करथिला एवं प्रकृति उपर निर्भरशील थिला। देखो एई जो कथाटा जोटा तुमको एबे जो लाइनटा मु पढिली ए जो तुमर स्टार्टिंग रे देइची एटा बुझो एटा प्रकृत रे प्रतीकवाद पाई नुह कि चित्रकल्पवाद पाई नुह एई जो लाइनटा ए जेति कि तुमर पैराग्राफ अछि विशेष करे एई जो लाइन रे तुमर जो 40 नंबर पेज रे जो पैराग्राफ अछि सेटा हमर प्रतीकवाद कि चित्रकल्पवाद नुह एटा होची रोमांटिसिज्म पाई थिला हैला। आ क्लासिक पाई थिला वास्तववाद पाई थिला काहेकि ना गोटे बाद एई भली कारण रे आरंभ होई थाए पूर्व भी जानिचे
ତ ଯେତେବେଳେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ ଆଉ କ୍ଲାସିସିଜମ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସାହିତ୍ୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ ଆମେ ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ପାଖାପାଖି। ତ କଣ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଗଲେ ହେଲା। ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଖାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଅନୁସରଣ କରାଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତୁମେ ଆଜି ବି ଦେଖିବ ଯୋଉ ଆମର ବିଲ ଗୁଡାକରେ ହେଲା ଯୋଉ ମାଟିରେ ଆମେ କଣ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କରିକି ଲୋକ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲିଲାଣି। ଧାନ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ କାଟୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଦି ପଇସା ପାଉଥିଲେ ଆଜି ସେଠାରେ କଣ ଗାଡି ଆସିଲାଣି ମେସିନ ଆସିଲାଣି ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି ତ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରେନାଙ୍ଗସା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବା ନବଜାଗରଣ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ତ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ସେମାନେ କଣ ନା ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥିଲେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ ର କଥା ହଉ କି ବାସ୍ତବ କଥା ହଉ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କଣ ଏମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ଏମାନେ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା କହିବା ପ୍ରତୀକବାଦ ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ ତାଙ୍କର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା ବା ତାଙ୍କର ଏଗନେଷ୍ଟରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର ଥିଲା କାରଣ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଆମର ମା ଏଇଭଳି ଧାରଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ପରଠାରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସେ ଆଉ ମାତୃ ବା ମା ଆକାରରେ ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ହେଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା। ତେଣୁକରି ଅ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆମେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଓ ଷଷ୍ଠ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ କହିପାରିବା ଏଇ ଲାଇନ ରେ ଦେଖ ପୁଣି କଣ କହିଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କଣ ଥିଲା ନା ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯୋଉ ଥିଲା ବା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କଣ ଥିଲା ନା ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଯାହା ରଚନା ହଉଥିଲା ଯାହା ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବି ଲୋକ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟ କହିଲେ ବିଶ୍ଵାସ ବି କରିନଥାନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ହେଲା। ତ କଣ ମାନେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅ ଯାହାକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ସିଏ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟା ସେମାନେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ହବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତି କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରତୀକ ବାଦ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ ଏଇ ଦିଟା ବାଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ଜଗତରେ ସ୍ୱାଭାବବାଦୀ ବା ବାସ୍ତବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା ଯୋଉ କଥାଟା ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା ସେଠାରେ ବିଶେଷ କରି ବାସ୍ତବବାଦୀ ବା ସ୍ୱଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା ହେଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକବାଦର ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା କାରଣ ଏମାନେ କଳ୍ପନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ଯାହା ସତ୍ୟ ବା ଯାହା ବାସ୍ତବ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହବ ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ବା ସ୍ଵୀକାର କରିବା ବା ସେଇ ବିଷୟକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କଥାଟେ କହୁଥିଲେ ତ ଏମାନେ ଟିକେ ସେଠାରେ ସାମିଲ ହେଇ ପାରୁନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କ ମତରେ କଣ ଥିଲା ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଜଗତର କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତର କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବା ସଂକେତର ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ଥିଲା ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ କଥା ହଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ତ କଣ କଲେ ନା ଏମାନେ କଣ କରିବା ଆମକୁ ତ ସେଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଚାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବର କଥା ଆଲୋଚିତ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ କାରଣ ଜଣେ ଦେଖିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯିବ। ଏଇଭଳି ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତୀକ ଶବ୍ଦଟା
ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପନ୍ୟାସ ହଉ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆମେ କହିବା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ପ୍ରତୀକର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ସୀମାରେଖାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ ପାଠକର ମାନସିକତା ଏକ ସଂକେତ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକର ବା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ସୀମାରେଖାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ ପାଠକର ମାନସିକତା ଏକ ସଂକେତମୟ ଇଙ୍ଗିତରେ ଅର୍ଥ ଆଡକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କାବ୍ୟ କବିତା ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ସହିତ ପାଠକୀୟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଓ ପ୍ରତିକର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଏଇ ବହିରେ ତୁମର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅ ଖାଲି ଯେ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ନୁହଁ ହେଲା ଖାଲି ଯେ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ନୁହଁ ମାନେ ଆମ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖା ଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ନ ଲେଖି ହେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଲେଖିପାରିବା ଏଇଭଳି ଥଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତୀକବାଦର ନୀତି ଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ଯୋଉ ପାରାଟା ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ନେବି ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ନେବି ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ପୁଣି ତୁମର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହବନି ହେଲା। ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଇଭଳି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତୀକବାଦ ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ବା ଉପାଦାନ ସଂକେତର ରୂପ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପରୋକ୍ଷ ସୂଚନାରୁ ସାଧାରଣ ପାଠିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ହିଁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତୀକ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ ସେଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କହିଲି ଜଣେ ଦେଖିଥିବ ହେଲା ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ କଳ୍ପନାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିବ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟର କଥା ଦୁଇଟା ଯାକର ଧାରଣା ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଯୋଉ ରଚନା ହବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତୀକର ମାନେ କଣ ମାନେ ସଂଜ୍ଞା ଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତୀକ ଶବ୍ଦଟି ଇଂରାଜୀରେ ସିମ୍ବଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରତୀକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିହ୍ନ ସଂକେତ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ଜୀବନ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରତିକର ସାହାଯ୍ୟ ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ତା ପାଖରେ ଯଦି ଶବ୍ଦ ନଥିବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଗୋଟେ ଗୁଙ୍ଗାକୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକ କଥା କହିପାରୁନଥିବ ସିଏ କଥା କହିପାରୁନି ବୋଲି କଣ ଏ ସମାଜରେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି କି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତ ଯଦି ସିଏ ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ହେଲା ସିଏ ଯଦି ଦେଖେଇବ ଗୋଟେ ଯାହାବି ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ବା ତାକୁ ଦରକାର ଅଛି ସିଏ ଯଦି ତାହାକୁ ଦେଖେଇବ ବା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତା କଥାକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ବୁଝି ଯାଉଛେ ତ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ତେଣୁକରି ମଣିଷର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସମର୍ଥ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଶବ୍ଦରୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଇ କଥା ବି କହିପାରିବା ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ତିଆରି କରୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖେଇକି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ସେ ତ ଭାବର ଆମ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦବ ତାହା ସତ କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି କଥା କହିଲେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ବୁଝିବେ ଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ ଓଡିଆରେ ବି କିଛି କହୁଛେ ତ ମୁଁ ଯଦି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲି ହୁଏତ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ତ ବୁଝିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିକ୍ସନାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାବି ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଭାଷାର କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ବା ସୀମିତ ନଥାଏ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରୂପ ଓ ପରିସର ବଦଳିଥାଏ ଓ ଶବ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଭାଷାର ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଷାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନଥାଏ ହେଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନଥାଏ ତେଣୁକରି ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖ କିଛି କିଛି ପିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ହବ
एई लाइन रे इटा कोन हबो अरे से कोउ लाइन रे जेंति आमे ओडिया साहित्य कथा कहबा गोटे कवितार जदि गोटे पिलाटा किछि बुझी पाने सर एई मीनिंग टा कहि दियो से कोन करबो ना गोटे कि दीटा शब्द आनि थोइबो सर एटार माने कोन अरे से लाइन रे हैला तमे जो क्वेश्चन टा जोडा हमकु देइछो सेटा कोउ कवितारे बा किए रचना करिसंती टोटाली लाइन पढ़िले ही तार मानेटा आमे बुझी परिबा तार अर्थ जे अलगा 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 केते जे थिबो ता आमे कहि परिबानी केतेबेले जे कोन भाबरे उच्चारित हबो बा तार व्यवहार करा जिवो केही कहि परिबेनी प्रत्येक भाषा रे सेही बोली होइथाय ହେଲା ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ପରିସର ବଦଳିଥାଏ ଓ ଶବ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକି ସେଇ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଶବ୍ଦର ମନରେ ଏକ ସଂକେତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସେ ସଂକେତ ହେଉଛି ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଓ ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମେ ଗୋଟେ ନିଅ ହେଲା ଗଛ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଗଛ କିମ୍ବା ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କମଳା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାଛ ଦେଖ ମୁଁ ମାଛ କହିଥିବି ତୁମେ କଣ ନା ତାର ଆକୃତି ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ମାଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଲି ତୁମକୁ ତାର ଆକୃତି ପୁରା ପଳେଇ ଆସୁଥିବ ମାଛ ଏଇଭଳି ସେ ଛୋଟ ମାଛ ହଉ ବଡ ମାଛ ହଉ ସେ ରହି ମାଛ ହଉ ସେ ଯେକୌଣସି ମାଛ ହଉ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଆକୃତି ପଳେଇ ଆସିବ ସିଏ ହଉଛି ସଂକେତ ହେଲା ତ ତେଣୁକରି କଣ କୁହାଉଛି ଶବ୍ଦ ମନରେ ଏକ ସଂକେତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସେ ସଂକେତ ହେଉଛି ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ସଂକେତକୁ ଶବ୍ଦକ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଶବ୍ଦ କିପରି ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଏ ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇପାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲିପିର ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉ ସେ କୋଉ ଭଳି ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ମାଛ କହିଲି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ମାଛର ଯୋଉ ଆକୃତି ଟା ଯୋଉ ନାଚି ଯାଇ ଆସିଲା ସିଏ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏହାର ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନଥାଏ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ମାଛ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଛୋଟ ମାଛ ବଡ ମାଛ ତିମି ମାଛ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁ କିଏ କୋଉଟା ଇମାଜିନ କଲା କିଏ କହିପାରିବନି ମୁଁ ତିମି ମାଛ ଯଦି ଇମାଜିନ କଲି କିଏ ଜଣେ ଇଲିସି କରିଥିବ ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ତ ତେଣୁ କରି ତା କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ନଥାଏ ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି ଜଗତ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା ଏଥିରେ ଆରୋପ କରାଗଲେ ତାହା ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହବ ତା ସହିତ ମଣିଷର ଯୋଉ ଧାରଣା ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ବା କରିବା ସେଥିରେ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ସଂଯୁକ୍ତ ହବ ବା ସେଇ ଶବ୍ଦର ମାନେ ରହିବ ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି ଶବ୍ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ଟିକେଟା ମତେ କିଏ ଗୋଟେ କଲ୍ କରୁଛି ରହିଲ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ତ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି ଜଗତ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା ଏଥିରେ ଆରୋପ କରାଗଲେ ତାହା ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଂକେତ ରୂପରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଗଛ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ଜନ୍ମେ ଯେମିତିକି ଗଛ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଆମ ମାନସ ପଟରେ ଗଛର ଆକୃତି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ଏହି ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ସେହି ଶବ୍ଦର ସଂକେତ ବହନ କରେ ଏହି ସଂକେତ ବା ପ୍ରତୀକ ମାନସ ପଟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିନିଧି କରେ ଏଥିରେ ଜଟିଳ ଓ ଦୁର୍ବାଦ୍ୟ ରୂପେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ବସ୍ତୁ ଜନିତ ଧ୍ୟାନ ଓ ସୁବୋଧ କରିବା ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ପ୍ରତୀକ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କଣ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିଗଲା ଯେ ନା ଗଛଟିଏ ଏଇଭଳି ହବ କୋଉ ଗଛ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶେଇବା ହେଲା
ଗଛ ତ ଗଛ କିନ୍ତୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକାର ଦେବା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକଟି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ନା ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ। ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ କହିଲି ମାଛର ଉଦାହରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ତୁମକୁ କହିନି ଯେ ସେ କୋଉ ମାଛ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛର ଆକୃତି ଦିଆଯିବ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆକୃତି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯେ ସେଇଟା କୋଉ ମାଛ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା, ସଂଜ୍ଞା କିଭଳି ରହିଛି। ଏଇଠି କୋଉଠି ରହିଲା। ହଁ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ପୁଣି ତୁମର ଆଉ ଡାଉଟ ରହିଯିବ। ମୁଁ ଯଦି କାଟିଦେବି ବହୁତ ମାନେ ତୁମେ ଡାଉଟ ରହିଯିବ। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ପ୍ରତୀକ ବାଦର ଇତିବୃତ୍ତି ଦେଖ ସେଇଠୁ ହିଁ ସଂଜ୍ଞା ରହିବ ହେଲା। ବାକି ଏଇଠୁ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ ପୁଣି ଏଇଟା କଣ ଛାଡିଦେଲେ ସାର୍ ବୋଲି କହିବେ ଦେଖ। କାବ୍ୟ ରଚନାର ଏ ନୂତନ ରୀତି ପଦ୍ଧତି ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିଙ୍କ ଆଗରେ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶର ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କ ମତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିମାନେ ବକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଗତି ଧର୍ମ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଲିଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି the chief of the chief of use of the meaning of the poem in the dictionary but ordinary sense may be satisfy one habit of the reader of the kept his mind divert and quiet in the poem does it work open him। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଇଆ ହଉଛି ଲାଇନ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ପାଠକ ଅର୍ଥ ସହ ସଦା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ପାଠକକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟ କବିତା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଠକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଲେଖୁଛେ ହେଲା, ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଠକ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ କବିତାଟି ସାର୍ଥକ ହେଲା ବା ସେ କବିତାର ମାନେ ରହିଲା। ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତ ଦେଲେ କିଏ ଏଲିଅଟ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପାଠକକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟ କବିତା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଠକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପାଦରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟଙ୍କ ମତବାଦ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିପାରିବା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେଲା ପ୍ରତୀକବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନା 1880 ମସିହାରେ। ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତ କଣ ଥିଲା ଦେଖ ନା ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଅପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଥାଏ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର ରହିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ଏକ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳନର ଆଲୋକନରେ ଏହା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକବାଦ କଥା ଆସୁଛି ଦେଖ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ରଚନା କରିବା, ଯାହାବି ସାହିତ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯାହାବି ଆମେ ରଚନା କରିବା ତ ଏଠି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଅପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଥାଏ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ତାର ସେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହା ରଚନା କରିବା ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରତୀକ। ସେଇଭଳି ମତ ପ୍ଲାଟୋ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତୀକବାଦୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସାଦୃଶ୍ୟ
ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ରଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ମାନେ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଯିଏ କି ପ୍ୟାରି କମୁନ। ସେ 1871 ମସିହାରେ ଦେଶର ତୃତୀୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନର ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଦେଖ ପ୍ରତୀକବାଦର କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା ଏଇ ଲାଇନ ଗୁଡାକରେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ହେଲା, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ନା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି କିି ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଶେଷରେ ଆମର ଯୋଉ ଅ, କଣ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଯୋଉଟା କି ରାଜନୈତିକ, ଅରଜାତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ରାଜନୈତିକ ଅଲଗା ନା। ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠି ଆମର ଫରାସିରେ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ୟାରି କମୁନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବା ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1870 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ପ୍ରୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରୁସିଆ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ। ତୁମେ କହିବ ଏଇଟାର ଲିଙ୍କ କଣ ଅଛି, ଦେଖ ୟାର ଲିଙ୍କ ଆସିବ ଏବେ ହେଲା। କେମିତି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ହଉଛି ଏଇଠୁ ଲିଙ୍କ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କାହା ସାଙ୍ଗେ ନା ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ହାରିଗଲେ ପୁର୍ସିଆ ଠାରୁ। ପୁର୍ସିଆ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ହାରିଲେ ଶେଷରେ କଣ କଲେ ନା ନେପୋଲିୟନ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନ ଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁର୍ସିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନ ପାରି କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ? ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନ ପଳେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ହେଲା। ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଲେଖୁଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଲୋକ ସାପୋର୍ଟ ନ କରୁନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ସେଇଭଳି କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ହେଲା, ବାସ୍ତବିକ କଥା ଏବଂ ଅବାସ୍ତବିକ କଥା ଯେତେବେଳେ ନ ଲେଖୁନୁ, ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭାବିକି କହିପାରିବା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରକାଶ ଉପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଲେଖକୀୟ ଅଭିଭକ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ନା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭାବୀ ମନେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ହେଲା। ପୁଣି ଆସିଲେ ଦେଖ ପ୍ରତୀକବାଦର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯିଏକି ଆମେ କହିପାରିବା ଅନେଷ୍ଟ କାସିର। ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ବା କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏଗୁଡାକ ତମର ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଅନେଷ୍ଟ କାସିର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ଦେଖ କଣ ନା ମାନବ ଚରିତ୍ରର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ମାନବର ଚରିତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବା ଭୌତିକବାଦୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟର ଅଂଶୀଦାର। ଅର୍ଥାତ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ମାନବର ଚରିତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବା ତାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଲେଖାଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତୀକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଥିଲା ନା ମାନବ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବା ଭୌତିକବାଦୀ ନୁହେଁ। ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେଇକି କେବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କି ଭୌତିକବାଦୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଅଂଶୀଦାର, ଅର୍ଥାତ ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ଅଂଶୀଦାର ହେଇକି ରହିବ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ନୀତି ଓ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ପ୍ରତୀକବାଦର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳତା ବା ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆର୍ଥର ସିମନନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକବାଦ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ନିହିତ ଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଅ, ପ୍ରତୀକବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏକି ଆର୍ଥର ସିମନନ। ସେ କଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରତୀକକୁ ବାଦ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ପୁଣି ପୁଣି ମତ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ତ ମାନବବାଦ କଥା କହିଲେ, ମାନବବାଦ ଯେତେବେଳେ ବା ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଚନା କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତୀକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ହେଲା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏଇଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ସେଇଭଳି ସିମନନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବିନା ପ୍ରତୀକରେ କେବେ ବି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇ ମତଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବଦଲେୟର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ମାର୍ଲାମ ହେଲା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ମତ ଦେଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରତୀକକୁ ଏକ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ବଦଲେୟରଙ୍କ ମତରେ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ରଖି ଅବଶ୍ୟ ବିମ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାର ଯଥାବିଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏକ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ କଣ ବୋଲି ଦେଖ ମତ ଦେଲେ ନା ବଦଳୟରେ କଣ କହିଲେ ନା ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁସରଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁକରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ବା ଅନୁସରଣ କରିବା କରି ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଲା ଭଳି ଆମେ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିଲେ ହେଲା କଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ରଖି ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଦୂରରେ ରହି ସେଇଠୁ ବିମ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ କିଛି ଲଗେଇଛେ, କିଛି ପରିବା ପରିବା ଆମେ କିଛି କରିଛେ, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା, କିଛି ଅପସନକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, କୋଉ କୋଉ ଫଳ ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇଭଳି କଥା ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଦେଖ ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ଏଇଠୁ ତୁମେ ବୁଝ ଟିକେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବିଷୟଟା ବୁଝ, ପୁଣି ବୁଝିପାରିଲି ନା କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାର ମାନେ ହଉଛି ଟୋଟାଲି ଲାଇନର ମାନେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଅଛି ତା ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହା ନୁହଁ। ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ବିମ୍ବ ଯେମିତି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ବା ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିବା, ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ତାକୁ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇ କଥାଟା ବଦଲେୟର କହିଥିଲେ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମାନେ। ସେଇଭଳି ମାଲାମେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା କବିତା ରଚିତ ହୁଏ, ଭାବ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ। ପୁଣି ମାଲାମେ ଆସିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା କବିତା ରଚିତ ହୁଏ, ଭାବ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହବ, ଭାବ ଦ୍ଵାରା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ଶବ୍ଦର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଶକ୍ତି ଥିବା ବା ତାର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥ କରି ବସିଲେ ଶବ୍ଦ ଜାତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଥ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ଜାତି ନଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। କବି ଏପରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଭାସ ମାତ୍ର ଦେଇପାରୁ। ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଯାହା ତୁମେ ଏଇଠି ବୁଝ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ନେବା ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ନେବା ଯେକୌଣସି କବିତାରେ ହଉ ହେଲା, ତ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ ଆମକୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଲାଇନ କହିଲି ହୁଏତ ତମମାନେ ବୁଝି ପାରୁନଥିବ କିଛି କିଛି କିଛି, ବଟ୍ ଆର ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ ପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଏତିକି 100% ସିଏ ଦଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଯୋଉଟା ତମର କହିଲି ମୁଁ ଯେତିକି ପଢେଇଲି ତୁମେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନଥିବ, ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ୟା ପରଠୁ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଯୋଉ କହିଲି ଏବେ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କେତେ ଯୁକ୍ତ ଯଥାଯଥ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଲାଇନଟା ତମେ ସେଇ ପଟ ବୁଝିପାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲେ ପବ୍ ଭାଲିରୀ, ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ପବ୍ ଭାଲେରୀ ଲାଉପିନ ପାର୍କ ସଫଳ ହେବା ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲା। ବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରଥମ ଦଶକରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। କାର୍ଲାଇଲ, ୟେଟ୍ସ, ଜର୍ଜ ମୋର, ଅସ୍କାର ୱାଇଲ୍ଡ, ଆର୍ଥର ସିମନନ
ୟୁଲିୟଟ ବଟଲୟାର, ହ୍ୟୁମ, ଏଜେଣ୍ଡା ପାଉଣ୍ଡ, ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ, ଲାଫର୍ଗୋ ଏମାନେ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରତୀକର। ହେଲା, ଆର୍ଥର ସିମନନ ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। ସେ କଣ କହିଲେ ଦେଖ, ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କ ସେ ମତ ରଖିଲେ କଣ ନା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅଦେଖା ଅଜଣା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ କଦାପି ନୁହେଁ, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବନାକୁ ସାକାର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତୀକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମେ ଏଇଠି ବୁଝିବାକୁ ହବ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହେଲା, ବା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ବା ଜାଣୁଛେ ବା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସତ୍ୟ ତାହା ବି ନୁହଁ, ଆଉ ସତ ମଧ୍ୟ ତାହା ବି ନୁହଁ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଦେଖା ଅଜଣା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇଟା ବି କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିନେ ସେଇ ବିଷୟ ଯେ ନଥିବ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଖୁନେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଛ ବୋଲିକି କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କଥା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବା ପ୍ରତୀକର ମାନେକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ସିମନ। ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ୱେଟ୍ସ। ୱେଟ୍ସ କଣ କହିଥିଲେ ଦେଖ, ନା ପ୍ରତୀକ ଏଭଳି ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କେବଳ ଭାବ ଜଗତ ପ୍ରତି ନିବିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପରୋକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ୟେଟ୍ସ କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ନା ପ୍ରତୀକ ଏଭଳି ଏକ ଉପାଦାନ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କେବଳ ଭାବ ଜଗତକୁ ପ୍ରତି ନିବିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ସହିତ କଣ ମୁକ୍ତ ରହିବ, କେବଳ ଭାବ ଜଗତକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଳ୍ପନା କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ତା ସହିତ ସେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପରୋକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଖିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ହେଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି, ଧଉଳଗିରି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖିରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲେଖିବି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି ଲେଖିବି, ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିବ ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ବା ସିଏ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଜଣେ ଲେଖିବ କି? ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣାଟା ପ୍ରତୀକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଏଇ କଥାଟା ୟେଟ୍ସ କହିଥିଲେ। ହେଲା, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ କଣ କହୁଥିଲେ ଦେଖ, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ, ରୂପ ସହିତ ଅରୂପର ଯୋଗସୂତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପ୍ରତୀକ। ତ ସେ ସୁନ୍ଦର ମତ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ। ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବା ବ୍ୟକ୍ତ ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, ତା ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ଦେବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବା ଲୋକ ସହିତ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେମିତି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସିନ୍ଧୁର କଥା କହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜଳ ରାଶିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ସେଇଠି ରୂପ ସହିତ ଅରୂପ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛେ ତାକୁ ଆମେ ନ ଦେଖିବା ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ତାହା କେବଳ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ କଥାଟା ସେ କହିଥିଲେ। କବିତାର ଆଧୁନିକ ରୀତି ପାଇଁ ପ୍ରତୀକର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ମାନେ କବିମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କବିତା ରଚିତ ହେବ ଏପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କବିଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ କରି ତାର ଭାବ ଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ଥିବ। ହେଲା, ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଯୋଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା ଅଣଚେଷ୍ଟା ହିଁ ହବ, କାରଣ ଅର୍ଥ ଖୋଜିଲେ ଶବ୍ଦର ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ। ତ ଏଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହବ ଯାହାକି ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ, ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଖୋଜିବା। ହେଲା, ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଆମେ ଖୋଜିବା, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେଟା ବୁଝ, ପ୍ରତୀକର ଯୋଉ ମାନେଟା ବହୁତ ବଡ ଲାଇନଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଖୋଜିବା, ତ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ଗୋଟେ 6-7ଟା ଥିବ।
तो आमे काहाकू ग्रहण करिबा तेणुकरी से लाइनटा कुहागला जे अर्थ जेतेबेले आमे खोजिबा ताहले सेई अर्थर जातिटा नष्ट ହେଇଯିବ सेई लाइनटा ये कहिथिले पूर्वर मध्य मत बाहर थिला जेतेबेले आमे अर्थ को खोजिबा ताहले अर्थर जाति नष्ट हब सेथि पय कारण आमे जानिने को शब्द प्रयोग कराइछि सेठी खाली डिक्शनरी कथा मु तुमको एग्जांपल बुझे पय कहूछि बाकी डिक्शनरी नुहो तुमे जहा भी धरिनियो काहाकू भी गुटे पचारिबो यार माने कोन तू जानिछु कि आ तुमे तो जे लिखिछि ता पाक तू जाई पहुंच परिबो नै ना ताको तो तुमे पचारि परिबो नै ना तेणु करी सेही भली शब्द रहिबा दरकार प्रयोग करिबा दरकार से कथाटा से कहले तापर एबे देखिबा प्रतीकर विभागीकरण केउ केउ भाबरे विभागी होई जैछि देखो ताकू चारि भागरे विभक्त करा जैछि ना गोटे हैला भाव प्रदान प्रतीक द्वितीयटे हैला अंतर्दृष्टि प्रधान प्रतीक तृतीय हैला वास्तव प्रतीक चतुर्थ हैला परंपरा प्रतीक प्रथम देखो भाव प्रदान मूलक प्रतीक माने कोन देखो ये कौन करे ना विशेष करी भाव प्रदान मूलक प्रतीक अर्थ उपर गुरुत्व दिया जाए एई जो भाव प्रदान मूलक प्रतीक विशेष करी जहाको भी ग्रहण करा जाए अर्थ उपर गुरुत्व दिया जाए पाठक अर्थ बुझी एहाकू हृदयंगम करिपारे जो कविता आमे लेखिबा से निजे अर्थ खोजिबो अर्थ खोजी से फील करि पारिबो ए धरणर प्रतीक गुड़िक कौनसी एक दिग सहित गंभीर संबंध रखिथांती धर्म आध्यात्मिक चेतना संबंधी प्रतीक एगुड़िक पर्यायभुक्त आउ एई जो प्रतीक को भली भाबरे विभक्त करा जायथाय बा कोउथिरे व्यवहार करा जायथाय ना विशेष करी कोनोसी धर्म क्षेत्र रे हो किबा आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र रे हो सेगुड़ा करे एई भली प्रतीक को व्यवहार करा जायथाय कारण सेई देखो किछि लाइन टाकू जेतोबेला आमे पढिबा सेई जो प्रतीक भाबरे व्यवहार करा जिवो सेठी केवल गोटे ही अर्थ प्रकाश करा जाउथबो तार अलगे किछि माने नथिबो तो विशेष करी से धर्म क्षेत्र रे हेई परिबो किबा आध्यात्मिक चेतना रे ही हेई परिबो कोनोसी आलोचना रे हेई परिबो तो एडी व्यवहार करा जाय सेमति अंतर्दृष्टि मूलक देखो अंतर्दृष्टि मूलक कोन ना ए प्रकार प्रतीक अंतर्जगत और बाह्य जगत मध्य एक जोगसूत्र रक्षा करिथाय अंतर्जगत बाह्य जगत जानिचो अंतर्जगत कोन बाह्य जगत कोन विशेष करी धर्म ओ काव्य कला संबंधी वर्णन ए प्रकार प्रतीकर प्रयोग करा जाय थाय एथिरे मध्य धर्म विशेष करी धर्म क्षेत्र रे मध्य आउ विभिन्न जेकोसी काव्य हो कला संपर्क रे हो यार व्यवहार करा जाय थाय आमे जेतबेले टिके टिके पढिबा आमे जानि दबा कोन कोन हैला तापरे वास्तव प्रतीक देखो वास्तव प्रतीकर माने कोन ना वास्तव जगतरु प्रतीक संग्रह करा जाय कल्पना बल रे भिन्न रूप प्रदान करा जाय वास्तव प्रतीक कोन हुए ना वास्तव जगत रे जहा रही थाय सेगुडी को प्रतीक भाबरे व्यवहार करा जाय कल्पना सहित जेतबेले जोड़ा जाय भिन्न अर्थ प्रयोग करा जाय जेतबेले तार प्रयोग होई थाय तार अर्थ अलगा होई थाय एवं रूपांतरित वस्तु सह अंतर्निहित संबंध एक प्रतीक संभव होई थाय धर्म और कला संबंध प्रति एथिरे मध्य से धर्म कथा कुआउची एवं कला क्षेत्र में मध्य एई भली प्रयोग करा जिवो बोली कुआइची तापर देखो परंपरागत प्रतीक एठी कोन समय और समय परंपरा क्रमे एपरी केतेक प्रतीक व्यवहार करा जाय आसुची जहा एक निर्दिष्ट भावर प्रकाश रचनागण नैपुण्य बा रचनागत नैपुण्य बा भितरे यह एक सुंदर परिप्रकाश घटी थाए तार केतेक उदाहरण देला देखो एई जो प्रतीक गुडाक रहिला देखो सेथिरु किछि उदाहरण करा देखा कोन ना प्रकृति रु संगृहीत प्रतीक जोड़ा कि परंपरागत रे हमें कहि परिबा गोटे एग्जांपल देखो प्रकृति रु संगृहीत प्रतीक जहाको प्रतीक भाव किभଳି ग्रहण करा जायछि ए हुए तो एई दी चारटा तमे जदि जानि दबो ताहले तुमे जानिबो जे सेई जो तुमको जो कहली प्रतीक संपर्क रे हैला टोटली तुमे बुझी जिवो कारण प्रतीकर मानेटा एटा तुमे भाबुछ सहज सिना प्रतीकर माने चिन्ह बोली भाबुछ सिना यार अर्थ टिके अलगा आछी तो एबे बुझी जिवो देखो प्रकृति रु संगृहीत प्रतीक जोटा कि प्रकृति कल रे जोटा अछि देखो एग्जांपल देखो सूर्य सूर्य को प्रकृति भाव रे ग्रहण करा जाय प्रतीक भाव रे व्यवहार करा जायछि सूर्य कहिला हमें काहा को बुझू ना उष्णता आउ सूर्य को हमें केवल भाव रे ग्रहण करि परिबा आउ अलगा प्रतीक माध्यम रे ना पुरुषत्व हैला सेई भली भाव रे ग्रहण करा जाय सेई भली देखो चंद्र को चंद्र गोटे प्रकृति रे रही थाए तो ताकू को भली भाव रे ग्रहण करा जायछि ना नारीत्व भाव रे पुणी आकृतिर परिवर्तन रे सेई भली भाव रे प्रतीक माध्यम रे ग्रहण करा जाय पुणी देखो नदी से भी गोटे प्रकृति
पुणी ସେଇଠୁ କଣ ଆମ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ନାରୀ କଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରା ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଲି ଯେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷ ସେଠି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ଯାଇକି ପାଠକ ସେଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଲା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନାରୀତ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଭଳି ନଦୀର ମଧ୍ୟ ନାରୀର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରଣା ସେଠି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଭଳି କଣ କହିଲେ ଦେଖ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ନଦୀ କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍ରୋତଟା ଯୋଉ ବହି ଚାଲୁଛି ନଦୀରେ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ବା ଜଞ୍ଜାଜଳ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଜଳାଞ୍ଜଳ ଯୋଉ ମଣିଷ ରହିଥାଏ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଜଳକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ନା ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ମଳତା ଜଳ ଭଳି ଆମେ ହେଇପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଳକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ନା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ତାକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ମଳତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ନିଆ ହଉଛି କଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଏଇଠି କଣ ଜ୍ଞାନର ନିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବିଜ୍ଞତା ତାହା କହିଲେ ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାନୀ କି ବୁଝେଇବା ହେଲା ସେଇଭଳି କଥାକୁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ କଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ବିରହ ହତାଶ ଦୁଃଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକକୁ କବିତାରେ ହଉ ଯାହାବି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ପ୍ରତୀକ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ପ୍ରତୀକର ମାନେ ସିମ୍ବଲ ନୁହଁ ଏଇଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ପ୍ରତୀକର ମାନେ ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ବୁଝ ମୁଁ ମନା କରୁନି ପ୍ରତୀକର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚିହ୍ନ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଥଗତ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହବ କାରଣ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦଉଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ଉପମା ଉପମେୟ କଥା ଯୋଉ କହୁଛେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ତୁମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତମେ ସେମିତି ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ନେବା ମାନେ ବୁଝିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ବୃକ୍ଷ ଓ ପୁଷ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା ବର ଗଛକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସାହସର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ବିଜ୍ଞତାର ପ୍ରତୀକ ସେଭଳି ଫୁଲକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯୌବନର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଯାହାଠୁ ବି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ଗୋଲାପ ତ ଶକ୍ତି କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ସେଭଳି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସିଂହକୁ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବୀରତ୍ୱ ଭାବରେ ଆଉ ଗର୍ବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି ଆଉ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେମିତି ଧଳାକୁ ପବିତ୍ରତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ହେଲା ଯୋଉଠି ଧଳା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରର ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏଇଠୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ଏଇଠି ତୁମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ମାନେ ସେଇ ପରଠାରୁ ହିଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତୀକର କଥା ଯେମିତି ତୁମର ଦେଇଛି କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଯିଏ ପଇଠା କାଳ ଏଇଠି ଦେଖ ତରୁ କାୟା ପଞ୍ଚଡି ଡାଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେଇଭଳି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟବୋଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ନେଇ ବହୁ ମାନେ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ପଞ୍ଚଶଖା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଥା ହଉ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ କଥା ହଉ ଏମାନଙ୍କ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ମନସିଂହ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଲଟଣୀପାରା ବହୁ ହଂସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ହେଲା ସେମାନେ ଶରୀରତ୍ୱ ମୂଳ ଭୋଜନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ତୁମର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି
ମନ ସିଂହ ହ ତୁ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ବିରାଡ଼ିକୁ ଦିନେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ତୁମର ମନସିଂହ ଭାବରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ। ମନସିଂହ ତୁ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ବିରାଡ଼ିକୁ ଦିନେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ବିରାଡ଼ି କାହା ସହିତ ନା କାଳର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏ ଜାଗାରେ। ହେଲା ବିରାଡ଼ିକୁ କାଳର ସହିତ ଆମେ ଏଇଠି ବୁଝିବାକୁ ହବ ହେଲା। ସେମିତି ଅଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା। ଅଲଟ ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଶରୀର। ଲୋଟଣୀ ପାରା କହିଲେ କଣ ଜୀବାତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ଫଟକା କେତେବେଳେ ଠୋ କିନା ଫାଟିଯିବ କେହି କହିପାରିବେ। ହେଲା ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତୀକ ମାନ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସେମିତି ବହୁ ଚାଲିନ ଜଣାଇଲ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା। ଯେଉଁ ଦିନ ବହୁ ସଳକ ଚାଲିବ ଘରେ ପଡିଯିବ ଡକା। ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖ ବହୁତ ଚାଲି ନ ଜଣାଇ ଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା ଯେଉଁ ଦିନ ବହୁ ସଳକ ଚାଲିବ ଘରେ ପଡିଯିବ ଡକା। ଏଇଠି ମନ ବହୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ବହୁ କଥା ଆମେ ଏଇଠି କଣ ମନକୁ ଆମେ ଏଇଠି ନେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଟା ମାରିଲେ କଣ ଭାବିବେ ନା ଶାଶୁ ବୋହୂ କୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି। ନହେଲେ ଆମ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଭଳି ମାନେ ମାନେ କହିପାରିବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ମାନୁନି ହେଲା। ଏଇଭଳି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ମନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବହୁଟା ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ମନକୁ ନିଆଯାଇଛି ମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା ଏଇଭଳି ଅଛି ତୁମର ଅନେକ ତ ଦେଖ ନଖର ନଖର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ନଖର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଦେଖ। ସାହିତ୍ୟରେ ନା କୁମାରୀର ନଖ ପରି ପାଲିସ ଶୁଭ୍ର ନଖର ପାଲିସ କି ପରିଷ୍କାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ନଖ ଦେହର ମଧ୍ୟ ତତ୍ଵର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଣ ନା ଦେଖ ଅର୍ଥାତ ଆମେ କହିବା ଗଲେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ହେଲା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବିଶେଷ କରି ନଖ ତତ୍ଵ ଦେହ ଆଖି ହାତ ଗୋଡ ଏ ସବୁର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନଉନି ବୋଲି ତୁମକୁ କାଟି କାଟି ଯାଉଛି ହେଲା ତୁମେ ପଢିଦେଲେ ବି ଜାଣିଦବ ଏଥର ହେଲା। ସେଇଭଳି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ କବିତାରେ ମହାର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପ୍ରଦାନ କରି କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗର ହେଲା ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗର ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ କବି ଇତିହାସ ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କର କଥା ସେ କେଶ ମୁକ୍ତି ଉପର କକ୍ଷ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗର ସଫଳତା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେମିତି କେଶ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ କବିତାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ଦାନ୍ତ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେଉଁ କେଶ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂରଚନା କରେ ହୃଦୟ ଭରିଦିଏ ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ଲାବନ ସେଇ କେଶ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି କେଶ ଏଠାରେ ବିପ୍ଳବୀର ପ୍ରତିଶୋଧର ପିପାସର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ନିର୍ମକ୍ତ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କେଶକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେଶକୁ ବିପ୍ଳବ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି କିି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ ବୀରତ୍ବ ହେଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କେଶକୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେମିତି ପ୍ରେମତ୍ବ କବିତା ହଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପିପାସାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କେଶ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଏ ରହିଥାଏ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମାନେ କେଶକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି ଛାୟା ପରି ଆସେ ଘଟି ଘନ କୃଷ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ନୀଳ କେଶ କମଳୀ କୁଟଳୀ କାନ୍ତ ଗ୍ରଥିହୀନ ନିଷ୍ଠୁର ଚିକୁଟ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଲଜ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶାସିତ ନିଶାଣ ଶାଣିତ ନିଶାଣ ଏ କେଶର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ତଳେ ବାଜେ ପ୍ରେତର ବିଷାଣ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏମତି ଅନେକ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ସେଗୁଡା ପଢିବିନି ତୁମେ ପଢିଦିଅ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଆଉ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର କଥାକୁ ସେ
ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର, ହେଲା, ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତୀକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡାକ ବା କବିତା ଗୁଡାକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହିଥିଲି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ଇମେଜ ର କଥା ନୁହଁ। ହେଲା, ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ କଣ ଇମେଜ ର କଥା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏଇଠୁ ଦେଖ, ଆଦ୍ୟ ଅବଧି କବିତାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବହୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ହେଲା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଏଇଟା ମାନେ ୟାରି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଚାଲିଛି, ଆର ଅନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ବାଦର ଅନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ତ ନ ହେବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ତୁମ ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କୋଉମାନେ ବି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଇମେଜ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର ଅନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ। ହେଲା, ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ବିମ୍ବ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ମାଳମାଳ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କରି କବିପଣର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଶାର ମନେ କରିବା। ପୁଣି କଣ ହଉଛି, ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା, ଇଲିଏଟଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସବୁକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତୀକ କଥା କହୁଛି, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମର କଥା ଆମେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଠି ଯେମିତି ବିମ୍ବ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସବୁକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଆର ଅନ୍ତ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବା ବିମ୍ବ କଣ। ଏମିତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଦିନରୁ କବି ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବା ଆର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ବିମ୍ବ, ହେଲା, ଇଏ କଣ? ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଏଇଭଳି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ବା ଆର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଏଜେରା ପାଉଣ୍ଡ କଣ କହିଥିଲେ ଦେଖ, ଏନ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଇମେଜ ର ଅର୍ଥ ଭାବେ ଚିତ୍ରକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଆମେ ଦେଖ, ନର୍ମାଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯିଆକୁ ବି ପଚାର ତୁମେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ନା ନା ଇମେଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇମେଜ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମେଜ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଚାରୁକାଳ ବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ, ହେଲା, ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଥିଲା। ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ରୁହେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ତେଣୁକରି କହିଲି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ଯେ ଇମେଜ ନୁହଁ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଇମେଜ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଏକ ଚିତ୍ର ବା ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଉଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ, ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର, ଇଂରାଜୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇମେଜ। ହେଲା, ଏବଂ ଇମେଜ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ବୁଝାଉଥାଉ। ଏହି କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ ଧର୍ମ ଥିଲା। ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫୋର ଇମେଜ ଶବ୍ଦର ଖୁବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତେବେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଇମେଜ ର ମାନେ କଣ ଏବଂ ଏଇ ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫୋର ର ମାନେ କଣ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଇମେଜ କହିଲେ ଚିତ୍ରକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫୋର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲା,
ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କଲେରିଜ ଇମେଜକୁ ମେଟାଫୋର ଓ ସିମିଲି ଭାବରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଲେରିଜଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ଇମେଜ ହାଉ ଏଭର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ thought faithfully copied from nature and is accordingly represent in word do not for themselves characterized to the poet। ଏଇଭଳି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭରେ ମେଟାଫୋର ଓ ସିମିଲି ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବା ଇମେଜ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ଟାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡିଂ। ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ଲାଇନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ଗଲା, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇମେଜର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଇମେଜଟି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ନା ବିଶେଷ କରି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫୋର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫୋର ପ୍ରକୃତରେ ଇମେଜର ଅର୍ଥ ମଝିରେ କିଛି ଆସି ଯାଇଥିଲା, ଆଞ୍ଚ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ। এইটা হচ্ছে তোমার লাস্ট কথা। এটা তুমি পরীক্ষার আগ লিখিব না। আগ যদি লিখিব তাহলে তোমার বুঝিপারিব না। তুমি এইটা তুমি আগ লিখিপারিব না। ହେଲା ଲେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ କଣ ନା 1895 ମସିହାରେ ଲେଭିସ୍ ହେଲା ଡିସ୍ନେଟିକ୍ ଇମେଜ ନେସେସରୀ ନାମକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଭିସ୍ ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ କାବ୍ୟର ବିଚାର ମୁଖ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ କାବ୍ୟର ବିଚାରର ମୁଖ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦେଖ କାହା ମତରେ କଣ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ରେମି ଡି ଗୁରମାସ ଥିଲେ, ଯିଏକି କବିଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପନାର କବି ଓ ଭାବଭୁନତିର କବି ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ରେମି କହିଲେ କବି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କ ମତରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପନାର କବି ହେଉଛି ସର୍ବକୃଷ୍ଟ। ରେମି ଆସିଥିଲେ, ରେମି କଣ କହିଲେ ନା ଚିତ୍ରକଳ୍ପନାର କବି ଓ ଭାବାନୁଭୂତିର କବି ଭାବେ ଦିଟି ମତ ରହିଥାଏ ବା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ରେମି କହିଲେ ଯେ କବି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ବା ସେ ସମର୍ଥ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପନା କବି ସର୍ବକୃଷ୍ଟ। ଆଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ କବି ହିଁ ତା ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ତୁମେ ଭାବିବ ଚିତ୍ର ମାନେ ଆର୍ଟ, ଏଇଠି ତୁମ ମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଆସିବ। ଚିତ୍ର ମାନେ ଆର୍ଟ ନୁହଁ, ଚିତ୍ର ମାନେ ଆର୍ଟ ନୁହଁ। ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ଆମେ ଇମେଜ କଥା କହୁଛେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆର୍ଟ ନୁହଁ ବା କୌଣସି ଫଟୋ ନୁହଁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝ। ତ କଣ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ନା, ତ ଇଏ କଣ? ଦେଖ ଆମେ ରେମିଙ୍କ ମତ ନେବା, ଏଇ ରେମିଙ୍କ ମତକୁ ନେବା। ସେ କଣ କହିଲେ ନା କବିଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପନାର କବି ଓ ଭାବାନୁଭୂତି କବି ଭାବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା। ପୁଣି କଣ କହିଲେ, ରେମି କହିଲେ ଯେ କବି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଭାବିବ ଗୋଟେ କବି ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଲାଇନରେ ଏହାର ହିଁ ଅର୍ଥ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି କଣ, ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ନୁହଁ ନା। ପ୍ରକୃତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆର୍ଟଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝ, ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆର୍ଟ ଆମେ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରିବ ବା ଲେଖିବ ସିଏ ହଉଛି ଚିତ୍ରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ରେନିଙ୍କ ମତ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ଚିତ୍ର କରି ଜଣକୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇଦେବା ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନୁହଁ, ସେ ଚିତ୍ରକାର ନୁହଁ। ଚିତ୍ର ମାନେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ସିଏ ହଉଛି ଚିତ୍ର। ସାହିତ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲି ଯେ ଚିତ୍ର କଳ୍ପର ମାନେ ହଉଛି ଏଇଆ। କଳ୍ପ କହିଲେ ଆମେ କଳ୍ପନା, ଚିତ୍ର କହିଲେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଇଟା ତୁମେ ବୁଝ, ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିଯିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। ଚିତ୍ର କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯାହା ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଆଉ କଳ୍ପ କହିଲେ କଳ୍ପନା।
बा कल्पना बोली आमे मध्य कहि परिबाने वास्तव कथा को जाको आमे वर्णना करबा कहा माध्यम रे से चित्र माध्यम रे आमे ताको वर्णना करबा तेनु कोरी आमे कल्पना बोली मु सेही वर्ड रे कहली सेही उद्देश्य रे तो चित्रकल्पर माने हैला एया ना कि गोटे चित्र तेणु करी रेमी एई कथाटा कहले जे गोटे कवि मध्य चित्र करि पारिबो सेथिपाई से कहले चित्र କରିବାକୁ बा चित्र अंकन କରିବାକୁ से मध्य समर्थ होई पारिबो तांको मतरे चित्रकल्पना ही कवि होची सर्वश्रेष्ठ बा सर्व उत्कृष्ट कारण गोटे कवि जेतेबेले तारी संपर्क रे लिखुची से सबु जानिथि गोटे आर्टिस्ट केबे जनक विषय जेतेबेले आमे देखो एग्जांपल नै सुदर्शन पट्टनायक पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक आमे नि देखो जहा भी गोटे डे हबो हैला जहा भी किछि गोटे थिबो हैला से चित्र कर दे धरनियो आज मनकर नवीन पट्टनायक जन्म से कर देबे नवीन पट्टनायक चित्र बाकी नवीन पट्टनायक संपर्क से जानी थिबो तमे कहबो हां से जाननी कि मुख्यमंत्री ओडिसा आरे नु ता व्यक्तिगत जीवन रे कोन अछि कोन नाही से किभली मनीष केही कहि परिबे बा से सुदर्शन पट्टनायक कहि परिबे चांस नाही किंतु गोटे जी कवि बा गोटे साहित्यिक से जेतो लेखुची से निश्चय तारी संपर्क वर्णना करि परिबो तारी अर्थ होची चित्रकल्प हैला तेणु करी से भली मत देले पुणी भावानुभूति कवि कर्तव्य परायण चित्रकल्पनार कवि नुआ नुआ मेटाफोर अनुसंधान करिथाय एई जो मेटाफोर माने एईटा ही मेटाफोर माने होची एई मेटाफोर माने माने एई जो मु अर्थटा कहिली जो भावना कथाटा बा तारी संपर्क रे से होची मेटाफोर हैला चित्रकल्पनार कवि नुआ नुआ मेटाफोर अनुसंधान करुथाय तुलना हेउची एहा मुख्य कथा मात्र तुलना समय रे दुईटी भिन्न भिन्न वस्तु मध्य अभिन्नत प्रतिष्ठा पूर्णता संभवपर हुए ना केउठु ना केउठी अपूर्णता रही जाए तेणु दृष्टि बा श्रुति रे सादृश्य थिबा दुई वस्तु मध्य तुलना एक अपूर्णता मध्य को दूर करे दृष्टि व सृष्टि श्रुति प्रसंग संपर्क में सविशेष आलोचना करुछु मनुष्यर पंच इंद्रिय अधिकारी चक्षु कर्ण जिहा नासा व तत्व बा तत्व पंच इंद्रियर अंतर्भुक्त यह माध्यम आम अनुभव करिथाउ हृदय मध्य एक विशिष्ट माध्यम चक्षु साहाय्य देखिबा कान द्वारा शुणिबा परी प्रत्येक इंद्रिय गोटे गोटे अनुभूति सहित जड़ित इंद्रिय अनुभूति जदि लेखक हृदय रे अनुभव करिवे ताहा ता हृदय रे एकांत निजस्व पलटिजिवो तो एथिपाई ए कथाटा कुहा होउची जे गोटे कवि पाखरे पंच इंद्रियर गुण रहितिबा दरकार तो एइठु आमे कहिबाक बुझिबाक हबो जे इंद्रिय अनुभूति अर्थात गोटे लोक संपर्क जेतेबेले आमे चरित्रटी संपर्क आमे लेखिबा आमको फील करने को हबो जे से मो पाखरे अछि एवं मु ता संपर्क रे जानिछि से ही मते इंफॉर्मेशन देइछि सेही भली वर्णना करबा को हबो एई कथाटा आर उद्देश्य होई हैला तापरे देखो एई जो आरंभ होइतिला चित्रकल्पना कोन कि भली आरंभ होइतिला देखो से प्रतीकवाद को नै कि ही एटा आरंभ होइतिला देखो पुणी एटी तमरो गोटे दिटा लाइन अछि तापर सांगी सरी जीवो हैला देखो चित्रकल्पवादी आंदोलन स्वरूप देख टिके 1850 रु 1900 पर्यंत अर्थात 15 वर्ष प्रतीकवादी चेतना फ्रांस काव्य कविता को आच्छादित कर रखिथिला मात्र एही चेतना दीर्घ समय पर्यंत विस्तार करि पार नथिला 1891 मसिया रे जेम्स मोरेस रेमंडल पुणी रहिले चार्ल्स मोरर हैला राइनोड मॉरिस डुप्लेस एमाने गोटे चिंताधारा आसिथिले बा आकर्षित हेले एई धारा को इक्वल रोमांस बोली मध्य कहि परिबा हैला अर्थात बहु दिन धरी प्रतीकवाद मध्य तिष्टि रही पार नथिला हैला काहे कि कोन छेड़ा देखो 16 शताब्दी रे ग्रीक वो रोमान साहित्य दर्शन फ्रांसीय मानक मध्य प्रभावित करथिला हेनरी रेगिनेर आस्थिले एवं पॉल क्लाउड मध्य आस्थिले एई जो प्रतीकवाद सॉरी चित्रकल्पवाद यार प्रभावित होइतिला एवं एठू आरंभ होइतिला न्यू क्लासिक दर्शन समय क्रमे प्रतीकवादी चेतना स्वरूप बदलिला एथिरे क्यूबिज्म फैंटासिज्म यूनाइज्म डाडाइज्म इत्यादि सृष्टि हैला एई जो विभिन्न जिम गुडाक आसिला बा विभिन्न वाद गुडाक आसिला सेमाने रहिले चित्रकल्पवाद
ହେଲା ସେମାନେ ହେଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ। ପ୍ରତୀକବାଦ କାହିଁକି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ? ଦେଖ ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିବା ପ୍ରତୀକବାଦ ହେଲା କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥିଲେ ହେଲା କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତି ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଏଇଭଳି ବି କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତୀକକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠକଟିଏ ପଢୁଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ପାଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତୀକବାଦ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କିଏ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ଆସିଥିଲା ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେଜିନିୟର ଆସିଥିଲେ ପଲ୍ କ୍ଲାଉଡ ଆସିଥିଲେ ଏମାନେ କଣ ନା ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମତ ଆସିଥିଲା। ସମୟ କ୍ରମେ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କିଛି ହେଇନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ଫଣ୍ଡା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସେ ଫଣ୍ଡା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ୍ୟୁବିଜମ ହେଲା, ଫାଣ୍ଟାସିଜମ ହେଲା, ୟୁନାଇଜମ ହେଲା, ଡାଡାଇଜମ ହେଲା ଏଗୁଡିକରୁ ନା ପ୍ରତୀକ ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ କବିତା ପ୍ରଭାବ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଇଂଲୋ ଆମେରିକୀୟ କାଳ୍ପନିକ ବିପ୍ଳବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ନା ଏଙ୍ଗଲୋ ଆମେରିକୀୟ ହେଲା ବା ନୂତନ କହିପାରିବା ଆମେ ନୂତନ ଆମେରିକା ଗଠନ କରିବାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଜନ୍ମ ଦେଲା। ସମତାଳରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରୂପ ବଦଳିଲା। ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାବ୍ୟ କବିତାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ତତ୍ ସହିତ 1848 ମସିହାରେ ଇଂଲେଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବା ପ୍ରାକ୍ ରାଫେଲାଇଟ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତାର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲା। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନା କଲିନ୍ସନ, ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନ, ରାସେଠି, ଥାଉସ ଉଲାନ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏଇ ଆମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମାଣ, ଅତୀତର ତ୍ରୁଟି ଯୁକ୍ତ କଳା ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଓ ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକ ଚେତନା କୁ ନେଇକି ହିଁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଗଠନ କଲେ। ତେବେ ଦେଖ ପ୍ରତୀକବାଦରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ନିୟମ ଥିଲା ଏଠି ବି ସେ ଜିନିଷ ଅଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଗୋଟେ ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଡିମେରିଟ ଗୁଡାକ କାଟିକି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେରିକା ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ବା ଆମେରିକୀୟ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖ ଧାରଣା ଅଛି ତୁମର ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖିଦେବା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ କାବ୍ୟରୀତି ବିଚାରଚରଣ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଏହା ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ହ୍ୟୁମ ଏବଂ ପାଉଣ୍ଡ ନେଲେ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟୋର ଏଫର ଆଉ ଏଫ ଟ୍ରଙ୍କିଟ ଏମାନେ ଥିଲେ ଅନୁଗାମୀ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହିଲଡା ଡୁଲଟିଲ, ଆଲିଙ୍ଗଟନ, ହେରିଏଟର ମନରୋ। 1912 ମସିହାରେ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଓ ରିଚାର୍ଡ ଆଲିଙ୍ଗଡନ ମିଶି ନୂତନ କବିତା କୌଶଳରେ ଏକ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା 1912ରେ ହେଲା ରଚନା କରାଯାଉଛି ହେଲା ଆମ କାରଣ 1885ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତ 1912ରେ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରେସମିଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ବା କବିତା କିଭଳି ରଚନା ହବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯୋଉ ସୂଚନା ସେଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଥିଙ୍ଗ ୱେଦର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ତରର କଥା ହେଉ କି ବାହ୍ୟ ଜଗତର କଥା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କୁହାଯିବ। ଫଷ୍ଟ କଥା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଦ୍ଵିତୀୟରେ କଣ ଥିଲା ଟୁ ୟୁଜ absolutely no word that does not contribute to the presentation ଅର୍ଥାତ କବିତାର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନଥିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଥିଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରତୀକବାଦ ପ୍ରତୀକରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଥିଲା ସେ କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବା ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଥିଲା। ଦେଖ ଆମେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା କେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଯଦି
सी लेखा ହେଇଥିବ ତୁମର କରୁଣ ରସକୁ ନେଇକି ବା ବୀରତ୍ୱ ରସ ନେଇକି କୋଉଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଯଦି ବୀରତ୍ୱ ରସକୁ ନେଇକି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତ ଯଦି ଲେଖିଥିବେ ବୀରତ୍ୱ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ନେଇଯିବା ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣ ରସ କିମ୍ବା ଆମେ ନେଇଯିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା କେଶର ମାନେଟା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଅର୍ଥଟା ବୁଝିବା ହେଇପାରିବନି। ତ ତେଣୁ କରି ଏଇଠି ଯୋଉ ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ହେଲା କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ବା ଅନୁଚିତ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ ଟା କଣ କହିଲେ ଦେଖ ନା ଏ ରିଗାର୍ଡ ରିଦମ ଇଜ ଦ କମ୍ପାରିଜନ in sequence of the musical paragraphs not in sequence of motrem। ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲେ କବିତାକୁ ଛନ୍ଦକୁ ଉପାଧି ମିଳନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନ ରଖି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବିନାଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଏଇଭଳି କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମୀ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ତିନୋଟି ମତ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କିଛି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ କଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ ପୁଣି ନା ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଭୟ ନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦେଖ ଆଜି ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଛେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ତୁମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛେ ଏଇ ବ୍ଲକ ର ନାଁ ହଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ଵର ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଆମେ ପଢୁଛେ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି। ତ ବାଦ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ କଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ଏବେ ଆସିଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କାହା କଲେ ପ୍ରତୀକବାଦକୁ। ପ୍ରତୀକବାଦୀ ମାନେ କାହା କଲେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ ମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାଦ ମାନେ କାହାକୁ କଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା କ୍ଲାସିକ ବାଦ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ କିଛି ବି ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କହିବେ ବା ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବେ ପରା ଏଇଭଳି କିଛି ଡରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲେ ଏଭଳି ବିଶେଷଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମଳିନ ପଡୁନଥିବ। ଆଉ ଏଭଳି ବିଶେଷଣର ଯିବ ଯାହାକି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ବି ମଉଳି ନ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଉପମାନ ଉପମେୟର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଦର୍ଶେଇ ପାରିବା ହେଲା। କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ। କବିତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବା ଜଣେ ପାଠକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ପୁଣି କଣ କହିଲେ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ହେଲା। ପୁଣି କଣ କହିଲେ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କବିତାର ଧାଡି ଉକ୍ତି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଣି ନିଜ କବିତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ପୁଣି ଇଏ କଣ କହିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଲେଖକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମ ଟୁ ସେମ କପି ପେଷ୍ଟ ଆମ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ରଚନା କଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେ କଥାଟା ବି ସେ କହିଲେ। ସେଇଭଳି ପୁଣି କଣ କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇକି ହିଁ କବିତା ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ସେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଛାଡିଦେଲି ତୁମେ ମାନେ ବି ଏଇ 7-8ଟା ଲେଖିବ ବେଶୀ ଲେଖିବନି ହେଲା। ଯଦି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ ଆସୁଛି ତ ଏଇଭଳି କିଛି ଯୋଡା ଯୋଡା ମନେ ରହୁଛି ସେଇ 5-7ଟା ଯାହା କିଛି ଲେଖିବ ହେଲା। ତେବେ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାଙ୍ଗକୁ ତରୁଣ କବି ମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଯୋଉ ନୀତି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ସବୁ କୁ ତରୁଣ କବି ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଯୁବ କବି ମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ଉପରେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଅ ପାଉଣ୍ଡଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପାଉଣ୍ଡଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ଡେସ୍ ଇମାଜେଷ୍ଟ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ନାମକ ଏକ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପାଉଣ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ଚିନ୍ତା ବା ତର୍କ କବିତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ହେଉଛି କବିତାର ମର୍ମ କଥା। ପାଉଣ୍ଡ ପୁଣି କଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବା ଗୋଟେ ତର୍କ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ରଚନା କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାୟନୁଭୂତି ହେଉଛି କବିତାର ମର୍ମ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା
ଆମର जो पंच इंद्रिय अछि ताकू मध्य आमे गुरुत्व देबाक पड़िबो ताकू नै सेमानकु नै कि मध्य आमे कविता को वर्णना करबाकू पड़िबो से कथाटे से कहले इमेज रो परिपाटी द्वारा ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ବୋଲି ସେ କଥା କହିଲେ ପୁଣି ଆଉ କଣ କହିଲେ ହ୍ୟୁମଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରସାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପାଉଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ନୀତି କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ତ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ସହିତ ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ମତରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଇମାଜିମ୍ କୁ ଆମିଜମ୍ ବୋଲି ଆପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଚର ଫେଟିଂ ଆଲିଙ୍ଗଡନ୍ ଲରେନ୍ସ ଅମିଲିୱାଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମାଜିମ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି 1915 1916 1917 ମସିହାରେ ଏମାନଙ୍କର 3 ଗୋଟି ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇମେଜିଷ୍ଟ କବିତାର ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖୁଥିଲେ ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଇମାଜିମ୍ କଥା ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟାର ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ ହେଇ ଯାଇଥିଲା ଇମାଜିମ୍ ଗୋଟେ ସରି ଇମେଜିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ ହେଇ ଯାଇଥିଲା ଇମେଜିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇମାଜିମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏମିଜମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଇମେଜିମ୍ ରୁ ଏମିଜମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇମେଜିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା ତ 15 16 17 19ର କଥା ସେଇ ସମୟରେ 3ଟି ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଇମେଜ ରହିଛି ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ଦେଖ ନା କବିତା ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ଅପେକ୍ଷା କଥିତ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ କବିତା ଆମେ ରଚନା କରିବା ସେଥିରେ ଅଳଙ୍କାରିକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଥିରେ ସରଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଭଳି ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କବିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି କାବ୍ୟ କବିତାରେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ଆମେ ଛନ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଚନା କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଛନ୍ଦକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଯଦି ମନକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସପୋଜ ସରି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତିକ କଥା ଛାଡି ଦିଅ ଆଉ କିଛି ତୁମେ ଅଲଗା ଛନ୍ଦକୁ ଯଦି ନବ ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ହବ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଜ୍ୟୋତିପାତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ମୁକ୍ତଟେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଆମ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଆମେ ରହିଥାଏ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଭଳି କଥା କୁହାଗଲା ସେମିତି ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କବିତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଭଳି କବିତା ରସଘନ ହେବା ସହିତ କବିତାର ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା ରହିବା ଉଚିତ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବା ରସାତ୍ମକ ହେଇଥିବା ଉଚିତ ପୁଣି କହିଲେ କବିତା ରହସ୍ୟବାଦୀ ନହିଁ ଅନୁଭୂତି ଭାବନା ଦୃଶ୍ୟାତ୍ମକ ହେବା ଦରକାର ଆଉ କବିତା ବିଶେଷ କରି ରହସ୍ୟ ନ ହେଇ ବିଶେଷ କରି ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିବା କଥା ଆଉ ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିବ ସେଥିରେ କଳ୍ପନାର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଏଇଭଳି ଏମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଇମେଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ଚିତ୍ର କଳ୍ପର କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲା ତାହା ନୁହଁ ତା ସହିତ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପୁରାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚର୍ଯା ଗୀତିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇସାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସିମିଲି ଓ ମେଟାଫର ସହ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଉପମା କି ରୂପକ କି ଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ କହିଲି ଏଇ କଥାଟା ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଇମେଜ କଥା ନୁହଁ ବା ଚିତ୍ରର କଥା ନୁହଁ କି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏ ଗୋଟେ ଉପମା ଉପମେୟ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମକୁ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଆମେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସେ ପ୍ରତୀକ ହଉ କି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ହଉ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟରେ ତାହା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏଇଠି ପୁଣି କଣ କୁହାହଉଛି କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଳେ ଆମକୁ ଉପମା ଉପମେୟ ରୂପକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ ତେବେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଇପାରିବ ହେଲା ଉପମା ରୂପକ ଓ ଚିତ୍ର କଥା ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ରୂପ ପାଇଥାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ଉପମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ତାକୁ ଉପମେୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେମିତି ଏଠି ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଅରକ ଫୁଲର ଫିକା ବାଇଗଣୀ ବୌଦ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ରହିଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ହଳଦିଆ ପ୍ରଜାପତି ପରି ଏଠି ଦେଖ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯୋଉଟା ଦୁଇରେ ଯୋଉ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମାନ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ପଂକ୍ତିରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉପମା ଅଛି ଅରକ ଫୁଲ ହେଉଛି ଉପମାନ ବୌଦ୍ଧ ହେଉଛି ଉପମା ଏଇଠି ଦେଖ
ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳନ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇଠି କଣ କରାହେଲା ଦେଖ। ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କଥା ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପମାନ ଉପମେୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ସେହିଭଳି ମାତ୍ର ଅରକ ଫୁଲ ରୂପୀ ବୌଦ୍ଧ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ହଳଦିଆ ପ୍ରଜାପତି ଆସି କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ବସିଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଉପମା ଉପମେୟ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନୁଭୂତି ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ରୂପକ ବା ମେଟାଫୋର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିର୍ଭୂତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରା ନ ଯାଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ମେଟାଫୋର କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ରୂପକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ବହିର୍ଭୂତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରା ନ ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୂପକର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିଛେ, ହେଲା। ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଭାବନା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କବିତାରେ ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଆକାଶର ଇସ୍ପାତ ଦେହରେ ବାଧା ପାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଫେରିଆସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ କର ପ୍ରତିନିଧି ବିଜନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟାଧି ପୁଣି ଜୀବନ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ। ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଏଥିରେ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ଦେଖ, ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି, ଆଖି ଓ କପୋତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ଅମନୟନ। ଦେଖ, ଆଖି କହିଲେ ଅଲଗା ହଉଛି, କପୋତ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଠି ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଉପମା ରୂପକ ପରିଣତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପକ ବିମ୍ବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ଇସ୍ପାତରେ ବାଧା ପାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଫେରିବା ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳତା ରୂପକର ସ୍ଥାଣୁତା ଅବରହ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ଆଖି କପୋତ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସବୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ପାଲଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଏଇ କବିତାରେ ଆଖିରେ କପୋତ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଯୋଉ କରାଯାଇଛି, ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଅଲଗା କିଛି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ରେ ବିଶେଷ କରି ହେଲା ସବୁଦିନ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବିମ୍ବ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଣତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ଇସ୍ପାତରେ ବାଧା ପାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଫେରିବାର ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳତା ରୂପକକୁ ସ୍ଥାଣୁତା ଅବହିତ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ଆଖି କପୋତ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇନ କୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା, ହେଲା, ଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଆକାଶର ଇସ୍ପାତ ଦେହରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ପାତ ଯେହେତୁ ଲାଇନ ଟା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା, ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆକାଶ କହିଲେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଇସ୍ପାତ କହିଲେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଆଖି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ସେଇଭଳି ଏହା ଏକ ନିଷ୍ଫଳତା ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ରାଜପଣ କରୁଛି। ସେହିପରି ଚିତ୍ରକଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ। ସେ ଯାଏ ଆଲିଗୋରି ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ତୁମର, ହେ ଅକ୍ରୁର ସଖା ମୋର ରୁହ ରୁହ ସମ୍ମୁଖେ ତୁମର, ଅନ୍ଧାର ଆସିଛି ଖସି ଆକାଶରୁ ଆବରି ପୃଥିବୀ, ପଛରେ ତୁମର ସ୍ତବ୍ଧ ବୋଲି ବାଲି ଆଉ ବାଲି ପରେ ବାଲି, ନିଷ୍ଫଳ ବାଲିରେ ନଷ୍ଟ ଆଷାଢର ପ୍ରାଣାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ। ଅକ୍ରୁର ଉବାଚରୁ ଆସିଛି। ପଂକ୍ତିରେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅକୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କଥାଚିତ୍ର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେତିକି ବେଳେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପରିଲିଖିତ ନିମ୍ନ ଗୁଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ହେ ଅକ୍ରୁର ସଖା ମୋର ରୁହ ରୁହ ସମ୍ମୁଖେ ତୁମର, ଅନ୍ଧାର ଆସିଛି ଖସି ଆକାଶରୁ ଅବରି ପୃଥିବୀ, ପଛରେ ତୁମର ସ୍ତବ୍ଧ ବାଲି ଆଉ ବାଲି ପରେ ବାଲି, ନିଷ୍ଫଳ ବାଲିରେ ନଷ୍ଟ ଆଷାଢର ପ୍ରାଣାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ। ଅକ୍ରୁର ଉବାଚ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଦେଖ, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ହେଲା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଏଇଠି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଅକ୍ରୁରକୁ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ବା ଇମେଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠି ରୂପକ କି ଉପମା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ବା ଉପମା କି ଉପମେୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ସେଭଳି ଏଠି କେତେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେଖ, ବା ଗୁଣ ତାର ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଯଦି ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବାହାରେ ଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏଇଠି କଣ କହିଲା, ଯୋ ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କଣ କଣ ଗୁଣ ରହିଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ କହିଲା, ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବାହାରେ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସହ ଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦୁଇ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପରିହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅମୂର୍ତ୍ତକୁ ଅମୂର୍ତ୍ତକୁ ମୂର୍ତ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାର କୌଶଳ, ଯୋଉଟା କି
ମୂର୍ତ୍ତକୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ, ଅମୂର୍ତ୍ତକୁ ମୃତ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ। ପୁଣି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଲାଇନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଝିବା, ହେ ଅକ୍ରୁର, ଅକ୍ରୁର କଥା କୋଉଠି ରହିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର କଥା ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତ ମୃତକୁ ଅମୃତ ସହିତ, ଅମୃତକୁ ମୃତ ସହିତ କରିବା ପରେ ଆମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ବସ୍ତୁ ପରିଚିତ ଏକ ଘଟଣା କିପରି ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କିଭଳି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହୁଛି ତାରି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ପାର୍ଥିବ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ଅନୁଭୂତି କି ଅପାର୍ଥିବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଣ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓଡିଆ କବି ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ପଡିନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଏଇ ସବୁ ନିୟମକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଗୁଡାକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଚୌପହରାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖ କଣ, ଖୁବ୍ ଦିକଦାର ଲାଗେ ସବୁଆଡେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା, ଖାଲି ଯାହା ପାଚିଲା ପତ୍ରଟେ, ବହୁ ଦୂର ଫୁଲ ଗଛୁ ଉଡି ଆସି ପବନ ଫୁଟିଲା ତେଲରେ ଛଟପଟ ହୁଏ ଏଇ ସାମ୍ନା ପଡିଆ ବାଦାମୀ ତାବାରେ। ତମେ କଣ କେବେ ଏତେ ଭୋକ ଦେଖିଥିଲ ଅପରାହ୍ନେ ଅଥବା ହାୱାରେ। ଦେଖ ପଡିଆ, ବାଦାମୀ ତାବା ଓ ପବନ ଫୁଟିଲା ତେଲରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେବା, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ପତ୍ରଟି ଯେ ପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ପଢିଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ହବ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଚୌପହରା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଚୌପହରା ପିଡିଏଫ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରିବା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲି ପୁରା କବିତାଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବା ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସେଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଲୋକ ବସିଥିଲି କବାଟକୁ ପିଠି ଆଡି କରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଦୌଡିଯାଏ ପୁନର୍ବାର କାନ୍ଧର ଉପରେ, ଅକ୍ଷର ହୁଏତ ଦିଶେ କେତେ କ୍ଷଣ ପାଦର ପାଉଁଜି, କୁମ୍ଭୀର ଗିଳିଲା ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଣାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ଗଛରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଧତାରେ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଏଇଠି ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ଏଇଠି କୌଣସି ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହଉନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜାତିପାତର କଥା ଏଠି ଛିଡୁନାହିଁ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା କୋଉଠି କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଆବୃତ କରିବା ତାହାରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ। ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ। ତ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡିବାକୁ କୁମ୍ଭୀର ପାଉଁଜି ଗିଳିବା କହିବାରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଭବ ପରିଣତ ହୁଏଲା। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ପିଡିଏଫ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ସେ କବିତାଟି ପାଠ କରିବା, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ମାନେ କଣ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ରମଶଃ ସକଳ ଆଧୁନିକ କବି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଏମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସଫଳ କବି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ। ସମଗ୍ର କବିତାରେ ଇମେଜ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। ତ କେଉଁଠି ଦୁଇ ଧାଡି ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କୋଉଠି ପୁଣି ବୃହତ୍ତର ଧାଡି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁ କରୁ କବିତା କେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ହଜି ଯାଉଛି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହଉନି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କବିମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କବିତାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦେଖାଯାଉ ଭାଷାର ଅକ୍ଷମତା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଘୋଡାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ମୋହରେ ମହାବିଷ୍ଟ କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ବିଚିତ୍ର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ର ମାନେ ଗୋଟେ ଇମେଜ କୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବକୁ ବୁଝେଇବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯିବ, ସିଏ ହଉଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ, ନା କି ଗୋଟେ ଇମେଜ। ହେଲା, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦ। ହୁଏତ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆଉଥରେ କରିବା, ମାନେ ଆଉଥରେ କରିବ।